देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुश आमदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुस देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार नरिंदरपाल सिंह। दोस्तों, असी जिस दौर च जी रहे हैं वो दौर डराउण वाला है और कुदरत की करोपी के नाल सानू घटनावां दा तीबर प्रवाह भी रोकी रख रहा, डरा रहा। पिछले दिनों के विच शहादतां, सियासी शहादतां पाउण दी रुत सी और जिहदे विच असी हर कोई अपने अपने हिस्से की फोटो छपवा रहा सी। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ लीडर छोटिया छोटिया फोटोआं ते परच जाते आ। इस गल नाल कोई तौखला नहीं रह जाता कि साडी लीडरशिप किस कदर किस तरह दीयां रुचियां दे विच रुचत है। सो बड़ा अटपटा लगता है कि इस दौर दे विच भी असी महज खबर बनने तक सीमित रह जाते हैं। तख्त श्री हजूर साहब विच फसी संगत जदों घर आउण लई मुश्किल दौर च जी रही सी, घरदियां तो दूर रहना, अपने जियां तो वख होना, तुहानूं पता है तुहाडे तो वध कौन जाणदा है। उन्हां दी तीबर इच्छा सी अपने परिवारां कोल मुड़न दी, लेकिन नाल दी नाल एक समाजिक जिम्मेवारी भी सी जिहड़ी सरकारां वल्लों, मुआशरे वल्लों आप ओटी गई सी। उन्हां लोकां नूं घर लिआउणा सी, लेकिन पूरे डिसिपलिन च लिआउणा सी। ये जिम्मेवारी उन्हां सरकारां दी सी जिहड़ियां साडी जिम्मेवारी लैंदियां ने। वो लोग आए लेकिन फोटो वड्डी हुंदी गई, बंदियां दीयां मुश्किलां वल किसी ने तवज्जो ही नहीं दित्ती। हुण सानूं कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादलकियां दे विच जिहड़ा ये युद्ध सी, ये सीत लहर सी जिहड़ी आखिर छोटे जी तसल्ली नाल ही मुक जांदी है, लेकिन नवीं विपता शुरू हो जाती है कि तरनतारन दे विच 8 मरीज निकल आउंदे आ। हुण सवाल वड्डा है कि वो 8 मरीज ट्रेस होने तो बाद एक सरकारी चिट्ठी निकलती है सारे डीसीज नूं, सिविल सर्जनस नूं कि जिहड़े लोग भी हजूर साहब तो आ रहे हैं, क्योंकि तरनतारन दे विच 8 लोग करोना पॉजिटिव पाए गए आ। इस करके उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ सरकार ਦੇ अथोराइज्ड क्वारंटीन सेंटर हैगे आ, एकांतवास केंद्र आ, उन्हां दे विच रखिया जावे। हुण ये तो पहलां ही पता सी कि बाहरों आ रहे, ते पहली गल तो यह है कि तख्त श्री हजूर साहब महाराष्ट्र दे विच उन्हां लोकां दा ख्याल नहीं रखिया गया जां उन्हां नूं लोड़ींदियां सहूलतां नहीं मिलियां जां जिहड़ा सोशल डिस्टेंसिंग की असीं गल करदे आ वो मेनटेन नहीं किया गया। दूजी गल, जदों वो उत्थों आए आ कि जेकर किसी च इस तरह के साइन सिम्पटम सी, लक्षण पाए जा रहे सी कि उन्हां दी समय सिर उत्थे चैकिंग, उत्थे कोई उन्हां दा मुआयना करना जरूरी नहीं सी। ते दूजी गल, जदों इत्थे आ गए सी ते पहल दे आधार ते एक एक दिन उन्हां नूं होर रख लैंदे, टेस्ट करा लैंदे। मामूली निरीखण तो बाद घरां नूं भेज दित्ते गए, बहुत सारे लोग पॉजिटिव आ गए पंजाब दे। फिर वो एक लगभग 24 घंटे की प्रक्रिया च परिवारां नाल भी रहे। हुण असीं किड्डी वड्डी अणगहली दे दौर च जी रहे हैं। एक तां बादलकियां वल्लों ये दावा कि असीं यतन कीते, उन्हां ने सुर्खी बना के घरे बह गए। दूजे बन्ने साडी सरकार इस मामले च असफल हो गई, पंजाब एक बारी फिर पुट्ठा गेड़ा खा गया। ये वड्डा सवाल है। और दूजा एक सवाल जिहड़ा साडी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार नूं है कि 3 साल, लगभग 3 साल पंजाब पहिलां नालों भी माड़ी स्थिति च जिउंदा रहा। बादलकियां दे 10 साल दे कुशासन ने जिथे सानू आर्थिक बर्बादी वाल धक्या, साडी करजे की दर अगे नालों वध गई, साडे बच्चों की हिजरत वध गई, पलायन करने वाली जिहड़ी प्रवृत्ति सी वो विस्तार लै गई। लेकिन दूजे बन्ने जदों ये 3 साल की उदासीनता बाद भी ये वड्डी संकटमई स्थिति च असीं फसदे हां। हुण वो ऐसा फैसला जिन्हें थोड़ा जिहा आशावादी करना सानू सिखाया है कि मोंटेक सिंह आलूवालिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह की हाज़री वाला जिहड़ा एक वड्डा दल है वो पंजाब की नीति बनाएगा। कि ये 3 साल पहलों संभव नहीं सी। मैनूं लोग अक्सर कहते होंदे कि इन्हां दिनां च तुसीं आशावादी जां निराशावादी गल्लां ना करो। मैं मनुखी इतिहास नूं जदों झाती मारदा है, बहुत पिछे तक देखदा है, तो इहो जिहियां महामारियां चों तुरदा तुरदा मनुख इत्थे तक पहुंचिया। असीं रहीए ना रहीए, इस मनुख जात ने अगे वधना है। साडे बच्चे जिस भी रूप च ने वो सारे साडे बच्चे ने, साडियां संतानां ने, साडे अपने ने, सारे उन्हां ने फिर जिउणा है। असीं होईए ना होईए भविख ने मौलदे रहना है। लेकिन की असीं अपने बच्चों नूं किसी डर च छड्ड के जाना चाहुंदे? मैनूं लगदा है कि इन्हां दिनां दे विच ज़्यादा लोड़ है डिबेट्स की, संवाद की, कि आखिर आउण वाले दिन किहो जे होणगे। कल मैं एक वड्डे कांग्रेस लीडर नाल गल करदा सी ते वो कहंदे सी नहीं अजे रुको, लोकां नूं ते जान दे लाले पए आ, सब कुछ करांगे। लेकिन मेरा सवाल उस तो अगे वध जांदा है कि आखिर एक भी दिन क्यों खजाउने?
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਦਰਦ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਉਸੇ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਆਖਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਈ ਨਿਕਲ ਆਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਰੁਕ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ 10 ਨਹੀਂ ਤੇ 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਸਤਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਤਰੂ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਾਅਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੰਸੋਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਭੇਜਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰੂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ PRTC ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ 3.5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕ ਸਨ, ਜੀ ਅੱਜ 8 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਤਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਰਾਹ ਚ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਯਾਤਰੂ ਦਾ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਸੀਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯਾਤਰੂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਵਾਘੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਤਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਬੈਰੀਅਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ, ਇੱਥੇ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਭਾਗੋ ਨਿਵਾਸ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਯਾਤਰੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੁਝ ਡੇਰੇ ਚੁਣੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਖਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਬਿਲकुल सरदार साहब, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਛਣ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਿਗਾੜ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਓੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂਗ ਨਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਥੋੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਮਗਾ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਅੱਛੀ ਆ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਸਖਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੇਸ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਡੈਥ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੇਸਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 90,000 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਸੀ, ਲੋਕ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਸਹੇੜ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਲੀਕੇਜ ਵੀ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਤਹਿਮ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਉਂਤਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਸ਼ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਤਾਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔੜ ਪੌੜ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ? ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਪਾਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਫ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਂਟੇਗ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜੇ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਪਾਉਣਗੇ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁੱਲ ਵਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਐਗਰੋ ਬੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਗ ਨੇ, ਉਹ ਡੁੱਬਦੀ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ 15000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 15-20 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਖਿੱਦੜ ਖੇ ਉਡਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਖੇ ਉਡਾ ਲਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੀਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ 3 ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰਕਾਰ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸੀਏਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਤਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੁਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਨਗਾਰ ਤੱਕ ਨਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਨਅਤਾਂ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਈ ਤਾਂ ਆਖਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਗਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜੱਟ ਦੇ ਘਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਰਾਹ ਦਾ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀਓ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੌਮ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੰਗ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਗੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ 2-2 3-3 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਯੂਰਪ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਧਰਤੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੂਰਲੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਟਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।